Hi students, welcome back to English class. Students, in our last class we had discussed about question words. When you want to ask a question, the question words such as when, who, what or which and so on are used. The question mark is placed at the end. The question mark is placed at the end. Okay. Today we are going to learn using words relating to actions. Using words relating to actions. Take your test, page number 16. Okay. Look at the pictures and say what they are doing. In your test are some pictures. Look at that pictures and say what they are doing. അവരെന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് പറയുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ. വാട്ട് ഈസ് മദർ ഡൂയിങ്? ലുക്ക് ദിസ് പിക്ചർ. വാട്ട് ഈസ് മദർ ഡൂയിങ്? യെസ്, മദർ ഈസ് കോംബിങ് മീനാസ് ഹെയർ. ഓക്കെ, മദർ ഈസ് കോംബിങ് മീനാസ് ഹെയർ. That is already in your test. Second picture. Look the second picture. Yes. What is father doing? Look this picture and say what father doing. Yes. What is father doing? Father is reading a newspaper. What is father doing? Father is reading a newspaper. Okay. Next picture. What is Anand doing? Anand. His name is Anand. What is Anand doing? Yes, Anand is flying a kite. Anand is flying a kite. Last picture. What is Raju doing? His name is Raju. What is Raju doing? Look this picture and say, yes, Raju is playing a football. Okay, or Raju is kicking a football. Random parayam alle. Raju is playing a football or Raju is kicking a football. Okay, once again, what is father doing? നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിലെ ആ പിക്ചർ നോക്കിക്കേ, പറഞ്ഞേ. വാട്ട് ഈസ് ഫാദർ ഡൂയിങ്? ഫാദർ ഈസ് റീഡിങ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ. ഓക്കെ. Next, what is Anand doing? Anand is flying a kite. Okay. What is Raju doing? Raju is playing a football. Understood? Next exercise, answering questions. Answering questions. Look at the pictures and answer the following sentence. Answer the following questions. Say, yes it is. No, it is not. Okay. Say yes it is. No, it is not. Picture നോക്കുക. Question ആ പിക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം? Yes it is. അല്ല എങ്കിൽ no, it is not. Okay. First picture. Look at that picture. Is that a dog? Is that a dog? Yes. How it say? Yes it is. എങ്ങനെ പറയാം? Yes it is. Is that a dog? Yes ആണ്. അതൊരു ഡോഗ് ആണല്ലോ. Yes it is. Yes it is. Okay. Next picture. Is that a cow? Is that a cow? നോക്കിക്കേ. Yes, that's not a cow. Yes. No, it is not. എങ്ങനെ പറയാം? No, it is not. ആണെങ്കിൽ yes it is. അല്ലെങ്കിൽ no, it is not. Okay. Third picture. Is that a cup? Is that a cup? അതൊരു കപ്പാണോ? നോക്കൂ. അല്ല. എങ്ങനെ പറയും? No, it is not. No, it is not. Okay. No, it is not. Next picture. Is that a car? Is that a car? Yes. ഇതൊരു കാറാണല്ലോ. എങ്ങനെ പറയാം? Yes it is. എങ്ങനെ പറയാം? Yes it is. Okay. Last picture. Is that a glass? Is that a glass? അല്ല. No,
ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. ഓക്കെ, നോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം? യെസ് ഇറ്റ് ഈസ്. അല്ലെങ്കിൽ നോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. പിക്ചർ നോക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ചെയ്യുക. ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? യെസ് ഇറ്റ് ഈസ്. അല്ലെങ്കിൽ നോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എക്സസൈസ്, rearranging words in the correct order. Rearranging words in the correct order. Arrange the words in the correct order and write the sentence. Starts the sentence with a capital letter and end it with a full stop. You already learned a sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. Okay, here are some words but not in correct order. Jumbled ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ വേർഡ്സ് കറക്റ്റ് ആക്കുക. എന്നിട്ട് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലായിരിക്കണം. എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അവസാനിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈസ് നോൺ as. ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് നോൺ as. സെക്കൻഡ് വേർഡ് ഗാന്ധിജി. തേർഡ് വേർഡ് ദ ഫാദർ. ഫോർത്ത് വേർഡ് ഓഫ് ദ നേഷൻ. നമ്മുടെ ലെസണിലെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണിത്. ആ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാക്കുക. എങ്ങനെ പറയാം? ഗാന്ധിജി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ദ നേഷൻ. എങ്ങനെയാണ്? ഗാന്ധിജി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ദ നേഷൻ. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഗാന്ധിജി, ജി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ. അവസാനം നേഷൻ, നേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഗാന്ധിജി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ദ നേഷൻ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ ലിറ്റിൽ ബോയ് വൺ ഡേ ഇൻ ഹിസ് ആശ്രം വിസിറ്റഡ് ഗാന്ധിജി. ടെസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ലെസൺ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും. എന്തായിരിക്കും? എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നേ? വൺ ഡേ എ ലിറ്റിൽ ബോയ് visited Gandhiji in his ashram. Once again, one day a little boy visited Gandhiji in his ashram. One day, O capital letter. Ashram, after ashram, yes, full stop. Okay, last question, 40 crore I have brothers and sisters. ഗാന്ധിജി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഐ ഹാവ് 40 crore brothers and sisters. Here I capital letter. Sisters, after sisters, yes, full stop. Okay, I have 40 crore brothers and sisters. ഇങ്ങനെ വേർഡ്സ് ജംബിൾഡ് ആയിട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ വേർഡ്സ് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാക്കി എഴുതുക. ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം, അവസാനം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, യൂസിങ് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ്. യൂസിങ് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ്. വി യൂസ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഫോർ എൻഡിങ് ഓർ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഫോർ എൻഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വൺസ് അഗെയിൻ, എന്താണ്? വി യൂസ് full stop for ending or closing statements and question mark for ending questions. Already you learned, അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കാണും? ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് കാണും. അവസാനം യെസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? അവസാനം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, യൂസ് ദ കറക്റ്റ് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് or full stop or question mark at the end of each sentence. താഴെ 5 സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അവസാനം എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി, വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ. യെസ്, വാട്ട്, ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്. അവസാനം എന്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്? യെസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദിസ് ഈസ് എ ക്യാറ്റ്. ദിസ് ഈസ് എ ക്യാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അല്ലേ? സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഒന്നും ഇല്ല. സോ എന്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി.
Next, how are you? How are you? How, it's a question word. So endil endu kodukka question mark ittu kodukka. Next, do not go out. Do not go out, it's a statement. So full stop. Last one, my dress is new. My dress is new, it's also a statement. So അവസാനം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വൺസ് അഗെയിൻ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? എൻഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ദിസ് ഈസ് എ ക്യാറ്റ്, അത് ദാറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഹൗ ആർ യു? ഹൗ, ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അല്ലേ? അവസാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ഡു നോട്ട് ഗോ ഔട്ട്, അവിടെ ലാസ്റ്റ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. മൈ ഡ്രസ് ഈസ് ന്യൂ, ഓക്കെ, അവിടെയും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ. In this class we learned using words relating to actions, answering questions, rearranging words in the correct order, and the last one using punctuation marks. Okay, I hope you understood this section. Thank you.